ഡിഡക്ഷൻസിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ നെക്സ്റ്റ് deduction as per section 35 is expenditure on agricultural extension project. Section 35 triple C ആണ്. As per section 35 triple C, any expenditure which is incurred on any agricultural extension project, the amount shall be claimed as a deduction up to 150%. The next one is expenditure on any skill development project, section 35 CCD. So as per section 35 CCD, it includes the expenditure which is incurred for any skill development project. A deduction will be allowed up to 150%. So 150% will be claimed as a deduction. So the expenditure will exclude cost of any land or building. And from the assessment year 2021 to 22, the deduction allowed up to 100% instead of 150%. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും 150% ആണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. അസസ്മെന്റ് ഇയർ 21-22 ഓൺവേർഡ്സ് അത് എന്തായി 100% ആയിട്ട് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൊജക്ടിന്റെ ഡിഡക്ഷൻ ആണ് 35 CCD പറയുന്നത്. The next one is amortization of preliminary expenses, section 35D. Section 35D യിൽ വരുന്നത് preliminary expenses ന്റെ amortization ആണ്. So the preliminary expenses incurred by an Indian company or a non-corporate person resident in India, it is deductible in 5 equal installment. അപ്പൊ 5 ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇയറിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇയർലി 20% നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡിഡക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, 5 ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ദെൻ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അതൊരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിക്ക് വരുന്ന എക്സ്പെൻസും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ കോർപ്പറേറ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് റെസിഡന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഈ ഒരു പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസിന് ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സെക്ഷൻ 35D പ്രകാരം കഴിയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫോർ അമാൽഗമേഷൻ or demerger of an undertaking, section 35DD. So section 35DD പ്രകാരം deduction claim ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് the expenditure which is incurred for the amalgamation or demerger of an Indian company. So a deduction of 20% of such expenditure will be allowed as a deduction for each 5 successive previous years. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ഒരു കമ്പനി അമാൽഗമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഡിമർജറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും 35DD പ്രകാരം. 20% ആണ് ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ 20% ഫോർ ഈച്ച് സക്സസീവ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ്, സെക്ഷൻ 35DDA. അപ്പൊ സെക്ഷൻ 35DDA പ്രകാരം ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് any expenditure on voluntary retirement, it is deductible at 20% for such expenditure for each 5 successive previous years. But that expenditure which is incurred for the any amount which is paid at the time of voluntary retirement. അപ്പം ഒരു എംപ്ലോയർക്ക് അവിടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു എംപ്ലോയി വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ then employer has to given an amount, the assessee where an assessee pays any sum to its employees. ഇവിടെ എംപ്ലോയർ ആണ് നമ്മൾ assessee എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ എംപ്ലോയർ, that means the assessee pays any amount to his employee as he is taking the voluntary retirement from the firm. So the amount, a deduction shall be claimed up to 20% of such expenditure for each of 5 successive previous year. So അതാണ് ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എംപ്ലോയർക്ക് വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റിന്റെ സമയത്ത് എംപ്ലോയിക്ക് നൽകുന്ന എമൗണ്ടിന്റെ 20% ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ ഈച്ച് സക്സസീവ് 5 previous years. Okay, so the next one is expenditure on prospecting for the development of certain minerals, section 35E. അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 35E വരുന്നത് റെസിഡന്റ് അസസീസ് മേ ക്ലെയിം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകേർഡ് ഓൺലി ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഓൺ എനി operation relating to prospecting for or extraction or production of mineral specified in the 7th schedule during the 5 years preceding the year of commercial production as a deduction in 10 equal installments
from the profit arising from the commercial exploitation of any such mine or deposit. അപ്പം ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, അതായത് മിനറൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനോ അതിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷനോ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് ഈ ഒരു അസസിക്യൂട്ടഡ് ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഡിഡക്ഷന്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് an amount equal to 1/10 for each of the 10 successive previous years. അല്ലെ, ഇവിടെ ടോട്ടൽ ആൾക്ക് 1/10 ആ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ 1/10 ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ ദ സക്സസീവ് 10 പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്കിനി ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഓരോ ഡിഡക്ഷൻസും നമ്മൾ സെക്ഷൻ 35 ഇത്രയും ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. 15 ഡിഡക്ഷൻസ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ 35 പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷനും അത് എന്താണ് അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് അതിൽ ഡിഡക്ഷൻ വേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സെക്ഷൻ 35 ആണ്, അത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് സെക്ഷൻ 35 വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ പ്രൊജക്ടിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഡിഡക്ഷൻ 150% ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൊജക്ട് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ആണെങ്കിൽ 5 ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. അമാൽഗമേഷനും ഡിമർജറുമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ 20% ഫോർ സക്സസീവ് 5 ഇയേഴ്സിലേക്കാണ് ഡിഡക്ഷൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റും 20% ആണ്. സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെയും വരുന്നത്. ദെൻ സെർട്ടൻ മിനറൽസ് സെക്ഷൻ 35 ഈ പ്രകാരം ചില മിനറൽസിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും അതിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് എങ്കിൽ 1/10 അവർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ ദ 10 സക്സസീവ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.